پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے شہزادی اور اس کے جادو کا جوتا۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی بہت خوبصورت، بہت با اخلاق اور نیک سیرت شہزادی تھی۔ بہت ساری اس کی شہزادی دوستیں تھیں جن کے ہاں وہ ملنے کے لیے جاتی تھی۔ کچھ اسی ملک میں رہتی تھی، کچھ دوسرے ممالک میں رہتی تھی۔ ہر ہفتے شہزادی اپنی دوستوں سے ملنے جاتی تھی۔ ایک ہفتے شہزادی اپنی دوست سے ملنے گئی، کسی دوسرے ملک میں رہتی تھی، وہاں اس کے پاس گئی تو اس نے اس کی اچھی خاصی خاطر مدارت کی۔ مہمان نوازی کے بعد شہزادی کی دوست نے اسے کہا کہ شہزادی، آج ایک شہزادے کی یہاں سالگرہ ہے ہمارے علاقے میں اس کے ہاں بلائی گئی ہوں، مجھے انویٹیشن آیا ہے اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں دکھانا چاہتی ہوں تمام شہزادیوں کو کہ میری دوست دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے حسن پر کوئی غرور نہیں اور نہ ہی میں اپنے حسن کا دکھاوا کروانا چاہتی ہوں۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تو میں ضرور چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہاں اور بھی شہزادیاں ہوں گی، دیکھنا ذرا خوبصورت سا جوڑا پہننا تاکہ میں فخر سے کہہ سکوں کہ میری دوست ہے یہ۔ شہزادی نے کہا ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ شہزادی نے بہت خوبصورت جوڑا پہنا اور جوتے بھی خوب چمک دمک والے پہنے اور وہاں شہزادے کی سالگرہ پر پہنچ گئی۔ وہاں جب پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، بے شمار شہزادیاں وہاں موجود تھیں اور شہزادے بھی۔ سبھی کی نظریں ایک دوسرے کو تک رہی تھی کہ کون کیسا لگ رہا ہے، مگر شہزادی کی دوست ان سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ شہزادی کی اس خوبصورت سہیلی کا نام آرینا شہزادی تھا۔ آرینا اپنے حسن کی وجہ سے ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ اسی اسنا میں جس شہزادے کی سالگرہ تھی اس کی نظر بھی خوبصورت شہزادی پر پڑی۔ نظر کیا پڑی، وہ دوبارہ اپنی نظر شہزادی سے ہٹا نہ سکا۔ کافی دیر تک اسی نشے میں گم رہا اور پھر اسے اچانک ہوش آیا کہ وہ بہت سارے لوگوں میں موجود ہے۔ شہزادے اور شہزادیوں کی نظریں اس پر جمی ہیں تو اس نے خیر اپنی نظر جھکائی اور کیک کاٹا، مگر شہزادی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اب کچھ ہی وقت گزرا تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ میں دوبارہ شہزادی کو اپنے گھر دعوت پر بلاؤں، جہاں مجھے اس سے بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ شہزادی نے شہزادی کو تنہا دعوت پر بلایا۔ شہزادی وہاں چلی گئی اپنی دوست کو لے کر، کہنے لگی آرینا شہزادی نے کہا کہ میں اپنی دوست کو لے کر ضرور جاؤں گی۔ آرینا شہزادی کی دوست بھی جان چکی تھی کہ شہزادہ شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور وہ اس سے اب شادی کرے گا۔ شہزادی اس کے ساتھ چلی گئی، مگر شہزادے نے وہی بات کی اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے اور میں تم سے اب شادی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکے تو تم مجھ سے جلد از جلد اس بات کا جواب دینا۔ شہزادی نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں 2 دن تک ابھی اپنی دوست کے ہاں ہی ہوں اور میں آپ کو 2 دن تک ٹھیک جواب دے دوں گی کہ میرا کیا فیصلہ ہے۔ چلیں، شہزادی اور شہزادی نے ٹائم لے لیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ شہزادی اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب شہزادی نے اسے اپنی دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ہاں تم شہزادے سے شادی کر لو، یہ بہت نیک سیرت اور بہت مالدار شہزادہ ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ شہزادی نے فیصلہ کر لیا اور شہزادے کو ہاں کا پیغام بھجوا دیا۔ شہزادی اب جب اپنے ملک واپس آنے لگی تو آرینا شہزادی کی دوست نے اسے ایک تحفہ گفٹ کیا۔ اس نے کہا کہ تم میرے گھر آئی تھی، دوسرے ملک سے میں نے تمہیں بلوایا تھا، تو میں تمہیں جاتے ہوئے ایک بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتی ہوں، جو ہے جادو کا جوتا، جسے تم جیسے ہی اپنے پاؤں میں چڑھاؤ گی تو ٹھیک 3 منٹ کے بعد تمہیں اسی ٹھکانے پر پہنچا دے گا جہاں کا تم چاہو گی اور جہاں کا تم نام لو گی۔ شہزادی سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی لو، مذاق کرتی ہو کیا اپنی سہیلی سے؟ مگر وہ سچ کا جوتا لے آئی اور وہ جادو کا جوتا اس نے شہزادی سے کہا کہ تم سوچو اور یہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا، اپنے پاؤں میں پہنو اسے اور پھر دیکھنا اس کا جادو۔ شہزادی نے اسے پاؤں میں پہنا اور کسی شہزادے کے پتے کا نام لے دیا
उस जूते ने शहज़ादी को उसी पते पर और उसी जगह पर फ़ौरन पहुंचा दिया। शहज़ादी हैरान रह गई। जूते को पहन के शहज़ादी ने दोबारा अपनी सहेली के घर का पता बोला तो शहज़ादी वापस अपनी सहेली के घर पहुंच गई। शहज़ादी बहुत हैरान हुई। खैर, शहज़ादी ने कहा, ये तो बहुत ही काम का तोहफ़ा दिया है तुमने। शहज़ादी ने उसे गले मिला और चली गई और कहने लगी कि मैं शहज़ादी के पास जा रही हूँ और उन्हें बता कर आती हूँ कि मैं फ़लाँ डेट को इस जगह पर पहुँच जाऊँगी और आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो आप मुझसे निकाह कर लीजिएगा। मैं खूब तैयार होकर आ जाऊँगी और दुल्हन के खूबसूरत लिबास में होंगी। शहज़ादी ने कहा, क्योंकि मेरे पास अब जूता मौजूद है, मैं जब चाहूँगी वहाँ पहुँच और शहज़ादी से शादी कर लूँगी। उसकी दोस्त भी उसके लिए राज़ी हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चाहो तो मुझे भी बुला लेना, अपनी शादी में शिरकत कर लेना। शहज़ादी ने कहा, ठीक है। मामला तय पा गया और डेट और दिन भी मुकर्रर हो गया। शहज़ादी ने शर्त रखी कि अगर तुम ना आई तो मैं सिर्फ उसी दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, उससे अगले दिन मैं किसी और शहज़ादी से शादी कर लूँगा। क्योंकि अब मेरे पास वक्त कम है, मुझे शादी ज़रूर करना है। अगर तुम नहीं तो कोई और, किसी और से कर लूँगा, मगर मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार करूँगा और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। याद रखो, ये भी यकीन रखना कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। शहज़ादी ने ये तमाम बातें सुनी तो हैरान हो गई और कहने लगी, ठीक है, मैं ठीक इसी दिन और इसी तारीख इसी जगह पर पहुँच जाऊँगी। शहज़ादी अपने घर चली गई, मगर जिस दिन शहज़ादी को उस जगह पर पहुंचना था, उस दिन शहज़ादी फ़ौरन से तैयार हुई। बहुत खूबसूरत तैयार हुई, लहंगा पहना और ज्वेलरी पहनी और अपना पर्स उठा लिया। मगर जैसे ही वो जूता पहनने की तरफ दौड़ी, उस जादू के जूते को ढूंढने लगी। जादू का जूता उसकी जगह से गायब था। शहज़ादी के पसीने फूट गए और वो टेंशन के मारे इधर उधर घूमने लगी। जूते को तेज़ी से ढूंढने लगी, मगर जूता उसे मिलने का नाम ही नहीं दे रहा था। 2 घंटे गुजर चुके थे। शहज़ादी बहुत परेशान थी कि आखिर उसने वो जूता रख कहाँ दिया। वो खुद वो जूता रख कर भूल चुकी थी। उसने घर का कोना कोना छान मारा, आखिर उसे वो जूता मिल गया। उसने जूता पहनते ही फ़ौरन उस जगह का नाम लिया और शहज़ादी के पास पहुंच गई। क्या देखती है, वहाँ से शहज़ादा चला गया था, शायद उसका इंतज़ार करके। शहज़ादी फ़ौरन उसके घर के पते का एड्रेस बोला और वहाँ पहुँच गई, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो आज शहज़ादे से ना मिली तो शहज़ादा शादी कर लेगा किसी और शहज़ादी से। अब शहज़ादी उस शहज़ादे के घर पहुँची तो क्या देखती है कि शहज़ादा बहुत परेशान बैठा था। जैसे ही शहज़ादी को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और शहज़ादी से शादी करने के लिए राज़ी हो गया। दोनों ने उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाया और शहज़ादी ने शहज़ादे से शादी कर ली। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे और शहज़ादी की दोस्त को भी शादी पर बुलाया गया था। वो अकेली उन दोनों की शादी करवाने में शामिल थी और उन्होंने शहज़ादी की दोस्त का शुक्रिया अदा किया। शहज़ादे ने शहज़ादी की दोस्त को बहुत सारे तोहफ़े और तोहफ़े दिए और कहा कि तुम ही हमारी शादी का मौजब बनी हो, क्योंकि अगर शहज़ादी न तुम्हारे घर आती और ना मेरी इससे मुलाकात होती। शहज़ादी ने कहा कि हाँ, ये तो हमारी शादी करवाने में बहुत बड़ा हाथ रखती है। इसने मुझे वो जादू का जूता दिया था। अगर मैं आज वो ना ढूंढ कर इस टाइम पहुँच ना सकती तो कभी भी आपसे शादी ना हो पाती। शहज़ादे और शहज़ादी ने दोनों ने उसे गले लगाया और बहुत शुक्रिया अदा किया। और शहज़ादी ने कहा कि मैं शहज़ादे से कहा कि मैं आपसे एक वादा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कभी शहज़ादी से, मेरी सहेली से दूर नहीं करेंगे। मेरा इसके साथ आना जाना रहेगा। ये मेरी बहुत करीबी दोस्त है और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। शहज़ादा अब इस बात पर राज़ी हो चुका था। उसने शहज़ादी को तमाम इजाज़त दे दी और शहज़ादी अब बहुत हंसी खुशी शहज़ादे के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। प्यारे बच्चों, यहाँ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।